पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सुरिंदर ढिल्ला। पंजाब इस वेले विच सब तो पहला गल करांगे इस वेले दे बिल्कुल ताज़े अपडेट दी। पंजाब दे विच कुल पॉजिटिव मरीज़ों का आंकड़ा पुज गया है 2005 ते। और संतोष वाली गल यह है कि पंजाब दे विच लगातार मरीज़ ठीक हो रहे हैं, बहुत तेज़ी दे नाल ठीक हो रहे हैं। पूरे भारत नालों ठीक होने की दर मरीज़ों के सब तो ज़्यादा हुण पंजाब च बन गई है। और 1794 मरीज़ पंजाब च 2005 चों ठीक हो चुके हैं। 173 मरीज़ हाले ਵੱਖ-ਵੱਖ हस्पतालों के विच उपचार अधीन ने, इलाज अधीन ने। और 38 लोग ने जिहड़े पंजाब दे विच हुण तक कुल स्वर्गवास होए ने। ऑक्सीजन ते कोई मरीज़ नहीं है, वेंटीलेटर ते एक मरीज़ पंजाब दे विच जरूर है। और पंजाब च पूरे मुल्क नालों सब तो तेज़ी दे नाल सैंपलिंग हो रही है। 57,737 सैंपल पंजाब दे विच हुण तक हो चुके हैं, जिन्हां दे विच 51,956 सैंपलों दी रिपोर्टां नैगेटिव आईयां ने। और 3,776 सैंपलों के नतीजे आने हाल की घड़ी बाकी है। और कल पंजाब दे विच 3 नवे केस ने जिहड़े वो दर्ज होए सन, जिन्हां दा वेरवा मैं जरूर साझा करूँ। 3 पॉजिटिव केस कल दे ऐलाने गए ने। इन्हां दे विचों एक केस अमृतसर का है, बिल्कुल नवा केस है। और मन्निया जा रहा है कि ये इस व्यक्ति का संबंध है जिहड़ा वो किसी होर पॉजिटिव मरीज़ के नाल पंजाब तो बाहरों होया होएगा, क्योंकि इस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्टरी महाराष्ट्र की है। और दूजे पासे गुरदासपुर दे विच भी एक नवा केस आया है। और गुरदासपुर का जिहड़ा केस है ये भी किसी पुराने संपर्क तो आया है। सो जिहड़े पुराने पॉजिटिव मरीज़ सी उन्हां दे संपर्कां दे विचों ही गुरदासपुर का जिहड़ा ये मरीज़ है ये पॉजिटिव होया है। और इस तरह जलंधर दे विच जिहड़ा केस आया है वो भी कॉन्टैक्ट ऑफ पॉजिटिव केस है। सो जलंधर वाला केस भी किसी पुराने पॉजिटिव संपर्क के नाल आके पॉजिटिव केस बनिया है। और 20 मई नूं पंजाब दे विच 152 मरीज़ होर ठीक होए ने। भाव 20 मई कल शाम तक जिहड़े होर मरीज़ ठीक होए ने उन्हां दा आंकड़ा भी इस तरीके नाल है। जलंधर दे विच 4 मरीज़ ठीक होए ने, लुधियाना च 88 ठीक हो गए ने कल शाम तक, गुरदासपुर च कल शाम तक 2 होर हो गए, SBS नगर च कल शाम तक हो गए 30, पटियाला च कल शाम तक 15 होर ठीक हो गए, फतेहगढ़ साहब च कल शाम तक 8 ठीक होए ने सरकारी बुलेटिन के मुताबिक। और मानसा दे विच कल शाम तक 3 मरीज़ होर ठीक हो चुके सन। और इस तरह पठानकोट च भी 2 होर मरीज़ ठीक होए तो इन्हां सारिआं नूं छुट्टी दे दी गई। सो कल 152 मरीज़ों नूं शाम तक डिस्चार्ज करके उन्हां दे घरे भेज दिता गया सी। और हुण मैं पंजाब दे 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ का बिल्कुल ताज़ा हाल इस वक्त का साझा करूँगा कि पंजाब के किहड़े ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ दे विच किन्ने मरीज़ ने, किन्ने एक्टिव ने, किन्ने ठीक होए ने। अमृतसर च सानूं पता है पंजाब च सब तो ज़्यादा मरीज़ सी पॉजिटिव, कुल 308 सी अमृतसर च। और अमृतसर च हुण सिर्फ 9 मरीज़ ने जिहड़े वो एक्टिव रह गए ने। 295 अमृतसर दे विच ठीक होके अपने अपने घरों घरी जा चुके ने। जलंधर दे विच कुल 210 मरीज़ साडे पॉजिटिव ऐलाने गए ने अज तक, जिन्हां दे विचों हुण सिर्फ 44 एक्टिव ने ਵੱਖ-ਵੱਖ हस्पतालों च। और 160 ठीक होके घरां नूं चले गए ने। तरन तारण च अज तक 155 आए सी सरकारी मीडिया बुलेटिन के बिल्कुल लास्ट एपीसोड के मुताबिक। तरन तारण च कुल 155 सी, एक ठीक हो गए, एक एक्टिव रह गया, बाकी 154 ठीक होकर घरां नूं चले गए ने। और लुधियाना च मैडिकल बुलेटिन के मुताबिक कुल 169 सीगे, 45 एक्टिव ने जिन्हां दा इलाज चल रहा ਵੱਖ-ਵੱਖ हस्पतालों च, 117 ठीक होकर घरां नूं चले गए। गुरदासपुर च कुल 125 होए सी, एक एक्टिव रह गया, 121 ठीक हो गए। शहीद भगत सिंह नगर दे विच कुल 105 होए सी, 6 एक्टिव रह गए, 98 ठीक हो गए। मोहाली दे विच SAS नगर दे विच कुल 102 होए सी, 2 एक्टिव रह गए, 97 ठीक होकर घरां नूं चले गए। पटियाला च कुल 103 होए सी, 3 रह गए, 98 ठीक होकर घरां नूं चले गए। और 2 दुनिया तो स्वर्गवास हो गए सी। हुशियारपुर च कुल 95 सी, सिर्फ 2 रह गए, 88 ठीक होकर घरां नूं चले गए। हुशियारपुर च कुल 95 सी, हुशियारपुर च 2 एक्टिव रह गए, 88 ठीक होकर चले गए। संगरूर च कुल 88 सी, सिर्फ 1 एक्टिव रह गया संगरूर च, 87 ठीक होकर चले गए। मुक्तसर साहब च कुल 95 सी, माफ़ करना, मुक्तसर च कुल 65 सी और 15 एक्टिव रह गए। और 50 ठीक होकर घरां नूं जा चुके हैं। फरीदकोट च कुल 61 सी, 16 एक्टिव रह गए, 45 ठीक होकर घरां नूं चले गए ने। रोपड़ च कुल 60 सी, सिर्फ 7 रह गए और रोपड़ च भी 52 ठीक होकर घरां नूं जा चुके हैं। मोगा च 59 सी, सारे ठीक होकर घरां नूं चले गए।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 56 ਸੀ, ਕੁੱਲ 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ 54 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 44 ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, 43 ਦੇ 43। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 44 ਸੀ, ਕੁੱਲ 5 ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਗਏ, 39 ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 41 ਸੀ, ਸਿਰਫ 4 ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਗਏ, 37 ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 32 ਸੀ, 10 ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਗਏ, 22 ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 33 ਸੀ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 29 ਸੀ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ, 28 ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 21 ਸੀ, 20 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਵੀ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ 2005 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 173 ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਗਏ, 1794 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 38 ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 62.3 ਕੇਸ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 62.3 ਕੇਸ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 7.9 ਕੇਸ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ 62.3 ਨੇ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ 7.9 ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4.2 ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 4.2 ਲੋਕ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 0.2 ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ 0.2 ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਸ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 39.6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦਾ 39.6% ਭਾਵ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 39,000 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁੱਲ 42,298 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2.9 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ, 1,05,000 ਤੋਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਰਫ 2.9% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 3% ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ICU 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3%, ਭਾਵ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ICU ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 0.4%, 1 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 0.45%, 0.45%, ਭਾਵ 0.5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਕੁੱਲ 2005 ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ NRI ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਲੰਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਔਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਿਗਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ। ਜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੂਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਮਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੀਕੇਜ ਇਜ਼ देयर, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। 100% ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਬੋਰ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਬੰਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜੇ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ 33 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ PPE ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਖੂਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੂਬ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। आई एम हेयर फ्रॉम 33 डेज बट ठीक है एंड वेल तो सब ठीक है जी। बट हाँ, सब ने बहुत हेल्प की है, ऑल स्टाफ ने, ऑल डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती थी, कोई भी मतलब एडवाइस दी है तो मतलब प्रॉपर गाइडेंस दी है अच्छी उन्होंने। बाकी मील की भी कोई प्रॉब्लम नहीं सी, सारा कुछ बहुत अच्छा सीगा। अच्छा एक्सपीरियंस कर रही है मैं सबका, सब ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। मतलब ऑल मेल ऑल स्टाफ तो लैके डॉक्टर्स दी, बाकी सीनियर डॉक्टर सब नाल बहुत अच्छी मतलब हो रही है, सब ने प्रॉपर गाइडेंस दी है अच्छी। ਉਧਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 39 ਸਥਿਤ NRI ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ADCP ਜ਼ੋਨ 4 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ADCP 4 ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ACP ਵੈਭਵ ਸਹਿਗਲ, ACP ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, SHO ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, SHO ਵਰੁਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਧੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ 15 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।